کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کہ کل سندھ کابینہ کا ایک بہت طویل اجلاس وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوا اور یہ 7-8 گھنٹے اجلاس کنٹینیو جاری رہا۔ پھر کل شام ہو گئی تھی تو پھر ہم نے کہا کہ سیکنڈ ڈے آپ کو پراپر طور پہ بریفنگ دے دی جائے کہ سندھ کابینہ نے کون سے اہم فیصلے کیے ہیں جس سے سندھ کی عوام کو آگاہ کیا جائے۔ سب سے پہلی بات، پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کہہ چکی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب بہت سارے فورمز پہ یہ بات کر چکے ہیں اور وفاقی حکومت سے بھی یہ بات کی جا چکی ہے اور ان کو خدشات کا اظہار کیا جا چکا ہے کہ جو سینسز ہو رہے ہیں، جو مردم شماری ہو رہی ہے، اس میں جو سندھ حکومت کے خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے۔ اور جب یہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس چیز کو ریز کی اور وزیر اعلیٰ صاحب کافی مرتبہ سی سی آئی میں اور باقی جگہوں پہ اس چیز کو ریز کرتے رہے، تو پھر پہلے ایک زوم میٹنگ ہوئی جس میں وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب اور ان کی ٹیم وہاں موجود تھی اور سندھ سے چیف منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم موجود تھی اور کافی بات چیت ہوئی ہے۔ اب ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو بات چیت، جو خدشات حکومت سندھ نے وفاقی حکومت سے کیے ہیں، جیسے ہی ان کو ایڈریس کیا جائے گا تو ہم سمجھیں گے کہ جو ہمارے خدشات ہیں انشاءاللہ وہ دوری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کمٹمنٹس ہوئی ہیں، بات چیت ہوئی ہے، پازیٹیو جیسچر دونوں طرف سے دکھایا گیا ہے، تو ہم اس کی امید میں ہے کہ جلدی اس کا ریسپانس بھی وہ گراؤنڈ میں اور فیلڈ میں نظر آئے تاکہ کسی بھی قسم کے خدشات کسی بھی شخص کو، کسی بھی گروپ کو، کسی پولیٹیکل پارٹی کو یا کسی بھی کو میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے۔ کل کیبنٹ نے چند اہم فیصلے کیے کہ اس مہنگائی کے طوفان میں اور آئندہ جب رمضان کی آمد ہے اس صورتحال کو دیکھ کر عوام کو کس طرح ریلیف پہنچایا جا سکے، کیونکہ حکومت سندھ کی یہی پرائرٹی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کی یہی پرائرٹی ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں جو بھی انفلیشن اس وقت جو پاکستان پورا اس کو فیس کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت پوری دنیا میں مہنگائی بہت زیادہ ہے لیکن پاکستان میں ایکسٹرا آرڈنری سرکمٹینسز ہیں، تو اس میں عوام کو عوامی حکومت کس طریقے سے زیادہ ریلیف پہنچانے کے لیے کوشش کر سکتی ہے۔ تو کل کیبنٹ میٹنگ میں ایک تو وزیر اعلیٰ صاحب نے سختی سے ہدایت کی کہ حکومت کے اخراجات پہلے سے ہی، وزیر اعلیٰ صاحب نے اس مہنگائی سے پہلے بھی کافی آرڈر پہلے ایسے احکامات کیے تھے کہ غیر ضروری اخراجات جو ہیں ان کو کم کیا جائے، لیکن انہوں نے کم کیے، ان کو کرٹیل کیا۔ میں آپ کو فگرز وغیرہ ایک دو دن میں پھر ایک اور میں پریس کانفرنس کر کے آپ کو ایگزیکٹ فگر بھی دے دوں گا کہ کون سے محکمے میں کس طریقے سے غیر ضروری اخراجات کو ختم کیا گیا۔ حالانکہ سارے غیر ضروری نہیں بھی کہیں، لیکن کون سے ایسے اخراجات ہیں جس کو ہم مزید کم کر سکتے ہیں، مزید اس میں گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے، مزید جو ہے سرکار پر بوجھ کو کم کیا جا سکتا ہے، جس سے وہی پیسہ پھر عوام کے فلاح و بہبود میں استعمال ہو، عوام کو اس کے ثمرات محسوس ہوں۔ تو اس پہ کافی بات چیت ہوئی۔ پھر اس رمضان کے، جس طرح میں نے کہا کہ رمضان میں کون سی اشیاء ہیں جن کو جو لوگوں کے لیے روزمرہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس میں لوگوں کو کوئی خدا نہ خواستہ اس کی خریداری میں کوئی تکلیف نہ ہو، تو اس کے لیے میکینزم بنایا گیا ہے۔ پرائس کنٹرولنگ جو ہے، آلریڈی ہمارے پاس بیورو آف سپلائی ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس سے پہلے جو میجسٹریٹ کے پاور ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اسسٹنٹ کمشنرز کے پاس، ڈپٹی کمشنرز کے پاس۔ کل سندھ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ قانونی منسٹری آف لاء سے اور ان سب کی مشاورت سے اب یہ اختیارات جو ہے، جو میجسٹریٹ کے پاورز ہوں گے وہ بیورو آف سپلائی کے بھی آفیسرز کو دیے جائیں گے، اور مزید ایسے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ مین پاور اگر کسی بھی ایک ڈپارٹمنٹ کا کم ہے تو زیادہ سے زیادہ ان گورنمنٹ کے ان محکمے میں کام کرنے والے لوگوں کو وہ
मैजिस्ट्रेट के इख्तियारात हुकूमत देगी कानून के दायरे में रहकर, ताकि कोई भी शख्स, ग्रुप या कोई भी इस तरह की कोई फील्ड के लोग आर्टिफिशियल महंगाई ना कर सकें और गैर ज़रूरी कीमतों में इजाफा ना कर सकें। वो फिर मैजिस्ट्रेट पावर के ज़रिए अगर कोई शख्स गैर ज़रूरी तौर पर उन खाने पीने की चीज़ों को के अखराजात को बढ़ाएगा तो मैजिस्ट्रेट के पास उसको गिरफ्तार करने के पावर भी होंगे, मैजिस्ट्रेट के पास उसको पेनल्टी देने के पावर भी होंगे और हैवी पेनल्टीज भी उनको दी जा सकती हैं। और वो लोग जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, वो लोग जो कि जानबूझकर इस तरह की चीज़ों को, जब डिमांड और सप्लाई का मसला होता है तो चीज़ों को ज़ख़ीरा करते हैं ताकि जी डिमांड और सप्लाई की वजह से भी उनको प्रॉफिट्स उनके बढ़ें, तो उस पर खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको कल फैसले किए गए और कैबिनेट ने इंशाल्लाह ताला जो वज़ीर आला साहब का विज़न है, तो पाकिस्तान भर में इंशाल्लाह ताला सबसे ज़्यादा कोशिश होगी सिंध हुकूमत की कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मुहैया करे। उसके लिए बचत बाज़ारें भी लगेंगी और उस बचत बाज़ारों में भी उन जगहों पे लगेंगी, उन जगहों पे वो सब्सिडी दी जाएगी जहाँ पे लोग मुस्तहक हैं। ये नहीं है कि वो पोश एरियाज़ में लग रही हों, वो जो सब्सिडी की चीज़ें हैं या उस तरह का फोकस पोश एरियाज़ में हो रहा हो, वो कोशिश की जाएगी जो लो लाइन एरियाज़ है जहाँ पे ज़्यादा मुस्तहक है उनको उसके समरात जो हैं वो मिले। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर पे जो कच्चे का इलाका है उसमें डेफिनेटली आपको पता है कि कच्चे के बॉर्डर्स के एरियाज, चाहे वो बलूचिस्तान से मिलते हों चाहे वो पंजाब से मिलते हों, सरहदें जो हैं वहाँ पे अरसा दराज से डाकू मौजूद हैं जिनके ख़िलाफ़ पुलिस जो है वो मुस्तकिल तौर पे कार्रवाइयाँ कर रही है। तो डेफिनेटली उनके पास जो वेपन्स हैं, जिस तरह के हथियार वो लोग यूज़ करते हैं, तो हुकूमत सिंध जो है वो ये चाहती है कि पुलिस भी उन्हीं की तरीके, अगर उनके पास ज़्यादा ख़तरनाक हथियार हैं तो अगर एक जिसको कानून तोड़ने वाले के ख़िलाफ़ जो हुकूमत ग्रिड को चैलेंज करता हो या जो दहशतगर्द हो या जो चाहता हो कि जी बुराई पैदा हो, उसके पास अगर इस तरह के हथियार हैं तो कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके पास भी उस तरह के हथियार होने चाहिए। तो वो प्रपोज़ल भेजा गया है, कैबिनेट ने मंजूर भी किया है, ख़ासी रकम उसमें रखी है कि हम अपनी पुलिस को फुली इक्विप्ड करें और इस तरह के हथियार पुलिस को लेकर दें कि पुलिस उनसे मुकाबला कर सके। उसमें ज़रा एक प्रोसेस है, फेडरल गवर्नमेंट से उसमें रब्ता किया जाता है, फेडरल गवर्नमेंट को भी कैबिनेट की मंजूरी से रब्ता कल उसमें किया जा रहा है कि जी हमें वो परमिशन दी जाए कि ये इस तरह के वेपन्स जो हैं वो लें और उसके बाद फिर जो है उसका हम वो कर सकें। तो ये और ये भी फ़ैसला किया गया कि जॉइंटली मुख्तलिफ सूबों की पुलिस से रब्ता करके और रेंजर्स और आर्मी को भी जहाँ ज़रूरत पड़ी उनको भी रब्ता करके उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, उन इस तरह के डाकुओं के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उस पर कैबिनेट ने कल मंजूरी दी है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा आइटम्स थे, डिटेल में थे, लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ की थी या किसी और इशूज़ के थे, उस पर कैबिनेट ने अपने मुख्तलिफ़ चीज़ों पे किया है। एक दो इशूज़ और भी हैं, उस पर भी इशूज़ हुए, लेकिन वो अभी जब वक्त आएगा तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ अहम फैसले हैं जो कि इन सारे फैसलों का मकसद आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने का है। तो वो पॉलिसीज़ के कुछ अभी इशूज़ हैं वो भी बाकी हैं। अच्छा ये बताइए एक बारी बारी पहले एक ये बताएं कि मरदमशुमारी पर आपकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या, क्योंकि इस वक्त कुछ कौमपरस्त जमातें। देखिए हमारे तरफ से मैं आपको सिंपल बता दूं, हम चाहते हैं कि जितने भी लोग सूबे में रहते हैं एक एक शख्स को एतमाद हो इस मरदमशुमारी पे और किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात ना हो, पहली बात। दूसरी ये कि जी जो भी डेटा है, जो शुमारी उस वक्त हो रही है, वो कम से कम उस शख्स को ज़रूर पता होना चाहिए कि जी मैंने अगर 10 नाम लिखवाए तो 10 के 10 गिने गए हैं, पहली बात। दूसरा पॉइंट ये है कि जी सरकार सिंध हुकूमत के पास भी डेटा होना चाहिए कि जी अगर यहाँ पे मुझे पता है कि मेरे हल्के में इस यूनियन काउंसिल में 100 घर हैं, तो वहाँ पे 80 घर ना गिने जाएँ, 100 घर गिने जाएँ, और अगर 100 घर वो गिने गए हैं तो मुझे पता होना चाहिए। जी हमीद साहब, हमीद साहब, आपने असला खरीद करने के लिए फैसला किया। पिछली एपेक्स कमेटी में फौजी क़यादत ने फौजी असला देने के लिए मुखालफत की, ताकि पूरी दुनिया में
किसी भी पुलिस के पास फौजी देखिए कोई मुखालफत नहीं की, मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई मुखालफत नहीं की, डिस्कशन हुई, उन्होंने अपनी राय दी, हमारे अपने राय, और अभी भी हम जो है जो हमारी यहाँ से रिकमेंडेशन गई हैं वो यही कहें कि फेडरल गवर्नमेंट की सबकी मर्जी से ही सारा काम होगा। अच्छा सर, भाई ये बता दें कि एक तो खान साहब ने जो माहौल एक सियासी पैदा किया हुआ है उसकी वजह से मईशत पर भी बुरे असरात हो रहे हैं, कोई बाहर से इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है, तो ये इस पूरी तमाम तर सूरत हाल को किस तरह आप देख रहे हैं कि इसके मुल्क के ऊपर क्या नेगेटिव असरात हो रहे हैं? इसके अलावा मेरा साथ साथ छोटा सा सवाल है कि जो अफगानी और दीगर जो यहाँ पे कराची में मौजूद हों उनको गिनने से महरूम रखेंगे, क्या करेंगे, उनके लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी है? जी, पहले मैं आपको दूसरी बात कह दूं, दूसरे सवाल का जवाब दे दूं। हर शख्स को गिना जाएगा ताकि पता चले कि आपके सूबे में कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग आपके रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग आपका पानी पी रहे हैं, कितने लोग आपके सड़कें यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग आपके बिजली यूज़ कर रहे हैं, गैस यूज़ कर रहे हैं। तो गिना तो हर शख्स को जाएगा। फिर वो अलग बात है जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, तो अगर जो इलीगल कोई सामने नहीं होता है फिर उसको इलीगल को बाहर निकाला जाए, जो कानून मौजूद है, तो वो सारी चीज़ें मौजूद। तो आपका दूसरा सवाल था इमरान खान के बारे में। मैं आपके वो भी मैं आपको सुना जाता हूँ। जहाँ पे दूसरी बात आपने की इमरान खान वाली, और आपने कहा कि मईशत की बात की, देखिए इमरान खान इस वक्त किसी भी सियासी पार्टी से नहीं लड़ रहा। मैं बड़ा वाज़ेह कर दूँ, इमरान खान का ये एजेंडा ही नहीं है कि किसी सियासी पार्टी से लड़ा जाए। इमरान खान का एजेंडा है कि पाकिस्तान को नुकसान कैसे पहुँचाया जाए। और ये बात मैं सिर्फ ऐसे इल्ज़ामन नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक काउंटर प्रोडक्ट करूँ कि भाई ठीक है एक मेरे ओपोनेंट पार्टी का लीडर है तो उसने उसकी हर बात को मुझे निगलेक्ट करना है, हर चीज़ को मुझे अपोज करना है। मैं एक एक चीज़ को शवाहिद के साथ साबित कर सकता हूँ कि इमरान खान इस वक्त जो कुछ कर रहा है वो किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं कर रहा, किसी भी फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं कर रहा, किसी भी इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ भी नहीं कर रहा। वो जो कुछ कर रहा है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है। और वो कैसे कर रहा है मैं आपको साबित कर सकता हूँ। यही भी नहीं कहूँगा जी कि मैं कह दूँ जी कि फ़लानी पार्टी का लीडर वो गद्दार है, वो पाकिस्तान का दुश्मन, मैं ऐसा कोई जुमला नहीं कहूँगा, कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दूँगा। मैं आपको साबित करके दिखा दूँगा। आपने अमित साहब सवाल किया, आपने साहब ने कहा कि जी मईशत को नुकसान पहुँच रहा है। यस, मईशत को इमरान खान ने नुकसान पहुँचाया है। आप मेरी बात सुने, आपको पता है शुरू से पूरी दुनिया के बच्चों को पता है कि कोई भी दुनिया का मुल्क आपकी तब आपकी मदद करता है जब आपके पास डोनर एजेंसी जो सबसे बड़ी होती है दुनिया की वो आपके साथ खड़ी होती हैं। वो आपके साथ एक मैसेज जाता है कि जी वो आपके साथ इन सारी पॉलिसीज में आपके साथ शामिल हैं। जब IMF के साथ इमरान खान ने डील की, वो डील को इमरान खान ने निगलेक्ट की। मैं वो बात दोबारा पूरी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो उससे ख़तरनाक बात थी कि जैसे ही ये हुकूमत रिजीम चेंज हुई, ये हुकूमत आई, इस हुकूमत ने IMF से रब्ता किया। जब इस हुकूमत ने IMF से रब्ता किया तो आपकी उस वक्त इमरान खान और उसकी पार्टी ने क्या किया? आपने IMF को मैसेज भेजे। आपकी वो जो आपकी रिकॉर्डिंग्स आई हैं कि आपके लोग कह रहे हैं कि जी सर अगर हमने इस तरह का कोई ख़त लिखा IMF को तो ये कहीं मुल्क की सालमियत पे ख़तरा तो नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भाड़ में जाए ख़तरे को, अभी ये काम खान साहब का हुक्म है, ये काम पूरा करो। PTI की पूरी कोशिश थी कि इंटरनेशनल पूरी कम्युनिटी को और IMF को ये मैसेज दिया जाए कि आपने पाकिस्तान की किसी किस्म की मदद नहीं करनी। ये बात मैं इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा, इसके तो शवाहिद मौजूद है ना। हो सकता है कि एज ए पॉलिटिकल ओपोनेंट कोई ये शख्स कहे कि जी मैं गलत बात कर रहा हूँ, मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, लेकिन ये बात तो इस्टेब्लिश हो चुकी कि PTI ने इमरान खान की हिदायत पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को और IMF को ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान की मदद ना करें ताकि पाकिस्तान खुदा ना खासा डिफ़ॉल्ट में जाए, पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जाए। इसकी हर मुमकिन कोशिश इमरान खान ने की। तो जो चीज़ इमरान खान ने की, क्या ये पाकिस्तान के लिए अच्छा था? क्या ये मुल्क के लिए अच्छा था? क्या ये मुल्क की सालमियत के लिए अच्छा था? दूसरी बात, इमरान खान ने इस वक्त जो कोशिश हो रही है, पहले जुडिशरी पर अटैक किए गए, जुडिशरी के जजेस के नाम ले के धमकियां दी गई, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया। ये मैसेज था, ये मैसेज ये था कि अगर कोई जज इमरान खान को रिलीफ नहीं देगा तो इमरान खान उसके नाम ले के कहेगा कि तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। और छोड़ूंगा नहीं का मकसद क्या है? इमरान खान के पास डंडा बरादर फोर्स है, इमरान खान के पास मुल्क के बदनाम ज़माना टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फुल सपोर्ट हासिल है।
تو جب آپ کسی کو دھمکی دیتے ہو دھمکی اسی طریقے سے دیتے ہو, دھمکی ڈائریکٹلی بولتے, کسی کو بولتے ہو کہ میں آپ کو کا خون کر دوں گا. آپ جب کوئی اگر ایک شخص جس کو دہشت گرد تنظیموں کی سپورٹ حاصل ہو, جس کے پاس ڈنڈا برادر وہ شو کرتے ہوں ہر اپنے جلسے میں, آج بھی دوپہر کو جب بولا تھا کہ بلوچستان کی پولیس پہنچ گئی تو ڈنڈا برادر خبر چلی تھی, ڈنڈا برادر فورس جو ہے وہ پہنچ زمان پاک پہنچنا شروع ہو گئی. یہ سارے میسیجز ہیں نا آپ کے پاس کہ ایک بندہ, میں پہلے بھی کہتا آیا تھا, اس میں لوگوں نے شاید کم سمجھا کہ یہ شخص پاکستان کے لیے بال ٹھاکرے بن چکا ہے. جو بھارت میں شیو سینا پارٹی ہے اور وہاں پہ بال ٹھاکرے, یہ پاکستان کے لیے بال ٹھاکرے, شکل بھی ماشاءاللہ ملتی ہے اور کام بھی ان کے ملتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس طرح آپ نے پہلے جوڈیشری کو دھمکانے کی کوشش کی اور اب آپ کو ماشاءاللہ سے آؤٹ آف دی وے لاڈلا, میں کہتا ہوں آپ لاڈلے تھے, لاڈلے ہو, آپ کو باقاعدہ فیورز مل رہے ہیں. پھر آپ نے کیا کیا خان صاحب نے, آپ نے اداروں کے سربراہوں کو, اب باجوہ صاحب تو جا چکے تھے, باجوہ صاحب کا نام لے کر جو ان کو بول رہے تھے کہ یہ میسج باجوہ صاحب کے لیے نہیں تھا, یہ کسی اور کے لیے تھا کہ میں آپ کو بھی کنٹروورشل بناؤں گا. اور پھر آپ نے ان کے خلاف بھی ٹرولنگ سٹارٹ کر لی, ان کے خلاف بھی سوشل میڈیا پہ آپ نے گھناؤنی مہمیں شروع کر دی. تو یہ شخص چاہتا یہ ہے کہ میں, جو کہ اس کا ایک خواب ہے کہ میں باقاعدہ پاکستان کی سیسیلین مافیا بنوں, پاکستان کے لیے انڈر ورلڈ ڈان بنوں, پاکستان کے لیے بال ٹھاکرے بنوں, پاکستان کے لیے پابلو اسکوبار بنوں, کہ ملک کا ہر ادارہ, ملک کا ہر آئینی ادارہ اس کی انگلیوں پہ ناچے اور اس کے کنٹرول میں رہے. جو ایک پی ٹی آئی کے ایک ورکر کی جو شہادت ہوئی ہے, مجھے بڑا افسوس ہے, بینگ اے پولیٹیکل ورکر. ہر سیاسی دنیا میں ہر شخص کے لیے دعا مانگنی چاہیے, ہر انسان کے لیے دعا مانگنی چاہیے, ہر مسلمان کے لیے دعا مانگنی چاہیے, ہر انسان کے لیے, جیسے میں نے کہا کہ ہمیں کسی کے بھی انتقال پہ افسوس ہونا چاہیے, چاہے وہ آپ کی پارٹی میں ہے یا پارٹی میں نہیں ہے. لیکن کل ایک افسوسناک واقعہ جو لاہور میں ہوا, اس کے بعد عمران خان نے کیا کیا, عمران خان نے 3-4 شہروں میں کال دے دی کہ جی اس کے لیے غائبانہ جنازے نمازیں ہوں. آپ نے دیکھا اسلام آباد میں بھی ہوئی, کراچی میں بھی ہوئی, لاہور میں بھی ہوئی. کیا تھا اس کا مقصد؟ لاشوں پہ سیاست کرنا. کیا ان کا مقصد تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ جی اس طرح کی اموات کو کس طرح کیش کیا جائے. اگر اس کو اتنی انسانیت تھی اس شخص کو, تو مجھے ضرور یاد ہے, آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں ہے, ساہیوال میں معصوم بچیاں اور بچوں کے سامنے پنجاب کی پولیس نے, پنجاب کی سی ٹی ڈی نے ایک گاڑی پہ فائرنگ کی. اس جب گاڑی پہ فائرنگ ہوئی تو 4 لوگ جو ہیں وہ شہید کیے گئے, 4 لوگ شہید کیے گئے. وزیر اعلیٰ کون تھے؟ عثمان بزدار صاحب. پرائم منسٹر کون تھے؟ عمران خان نیازی صاحب. تو کیا عمران خان صاحب تو ان کی فاتح تک نہیں گئے, ان کے فیملی کو بھی اپنے گھر پہ اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے انہوں نے دعا پڑھی, کیونکہ وہ اس وقت ان کو جادوگری نے منع کیا تھا, بیٹا کسی کی بھی جنازے پہ نہیں جانا. جو کہ اپنے اس ورکر کے جنازے پہ بھی نہیں گئے, جو کل والے ورکر کے جنازے پہ بھی نہیں گئے, کیونکہ جادوگری نے منع کیا کسی کی لاش نہیں دیکھنا, لاش سے کوئی روح آتی ہے, پتہ نہیں وہ کیا کرتی ہے. اب وہ مجھے نہیں پتا, اب یہ وہ جادوگروں کے مسئلے ہیں, تو مجھے نہیں اس کا زیادہ اتنا علم. کوشش ہے کہ ہم یہ کورس بھی کر لیں. تو خیر مقصد یہ ہے کہ جس شخص نے کل لاش پہ سیاست کی, کسی کی اموات پہ سیاست کی, کسی کی شہادت پہ سیاست کی, جب تمہاری اپنی حکومت میں معصوم بچوں کے سامنے وہ پولیس والوں نے تمہارے مارے, تو تم نے کیا کیا؟ تم نے اس پولیس کی سپورٹ کی. یہ انصاف کا بول بالا کہنے والا شخص جو کہتا تھا کہ جی میں انصاف پسند ہوں, کسی کو سسپینڈ کیا, کسی کو ڈسمس کیا, کسی کو اریسٹ ہونے دیا. اور آپ نے, یہ تاریخ کا بڑے بڑا ظلم تھا, معصوم بچوں نے, اور وہاں پہ اس کا ان کے والدین کیا کہتے جنہوں گولیاں ماری. پولیس کو بولے تھے ہم سے پیسے لے لو, ہمیں گولیاں نہیں مارو بھائی, ہم سے پیسے لے لو, ہمیں گولیاں نہیں مارو, ہم بے گناہ لوگ ہیں. ان کو بولا یہ دہشت گرد نے مار دیا اس کو. تو آپ ہی وزیر اعظم تھے نا, تو کیا یہ خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ نہیں آئیں گے؟ خان صاحب آپ کا بوزدار تھا نا چیف منسٹر, کیا یہ خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ نہیں آئیں گے؟ تو یہ شخص جو کہ اس ملک کے لیے ناسور بن چکا ہے, جان بوجھ کر, کل بھی میڈیا ہاؤس میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں, ایک میڈیا ہاؤس کے اونر گرفتار ہوئے, اس پہ میں نے خان صاحب کا بیان پڑھا اور پھر پی ٹی آئی کے بیان پڑھا, آزادی ہے صحافت اور یہ وہ.
मुझे तो याद हो मीर शकील रहमान साहब भी आपके दौर में गिरफ्तार हुए थे। मुझे शोएब शेख साहब की गिरफ्तारी पे भी अफसोस है, एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मैं उसके लिए भी मजम्मत करता हूँ, लेकिन मीर शकील रहमान साहब को भी आपके दौर में गिरफ्तार किया गया था। इमरान खान साहब, उस वक्त आपने इस तरह के बयानात क्यों नहीं दिए थे? मतलब ये शख्स, आप एक तजाद देखें ना, इतना खुला तजाद मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी एक सियासतदान में मुझे दिखा दे, कोई एक सियासतदान। जब तक आप हुकूमत में नहीं थे 2018 की इलेक्शन से पहले, आप क्या क्या चीजें कहते थे, फिर 2018 की इलेक्शन में जिन जिन लोगों ने आपकी मदद की, गैर आईनी तौर पर मदद करके आपको इक्तदार की कुर्सी पर आके बिठाया, तब तक आप 3.5 साल तक आप उनके नामों की तस्बीहें पढ़ते रहे। इनसे बड़ा जमहूरी तो कोई नहीं है, इनसे बड़ा समझदार आदमी तो कोई नहीं है, हमारे हर चीज़ में हमें मदद करते हैं। आपने खुद माना कि वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की तब्दीली में भी मदद कर रहे थे, वहीं उन्हीं की सपोर्ट की वजह से आपके बजट भी पास होते थे, आप सेनेट की इलेक्शनें भी जीतते थे, आप सारी चीज़ें करते थे। और जब उन्होंने आपको कहा कि जी भाई अब हम आपके इस गैर आईनी इक़दामात को या आपको मज़ीद इस इक़्तिदार के तोल में हम जो है आपकी मदद नहीं कर सकते, अब हम लोग जो है इस सारी सियासत से किनारा कुशी कर रहे हैं, आपने उनके खिलाफ एक बेहुदा और घटिया मुहिम शुरू कर दी। ये असल में आपने उस पूरे इदारे के खिलाफ शुरू की है मुहिम, और इस मुहिम के असरात जो है पूरे मुल्क में आप चाहते हो कि वो इदारे कमज़ोर हों, जो कि आपके ख्वाब है, इदारे कभी कमज़ोर नहीं होंगे, लेकिन आपने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको जो है पॉलिटिसाइज करने की या उनके खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा करने की। मेरी बात यह है, क्या पाकिस्तान की कौम बेवकूफ़ है, ये समझती नहीं है कि जब तक आपको कोई हड्डी देता रहे, जब आपको हड्डी मिलना बंद हो गई तो आप उनके खिलाफ भौंकना शुरू कर दो। यही हुआ ना मिसाल, या गलत मिसाल दिया? जब तक उसको हड्डी मिल रही थी इमरान खान को, तब तक उसकी तारीफें कर रहा था, वाह कर रहा था। जिस दिन उन्होंने हड्डी देना बंद कर दी तो वो उसी के खिलाफ भौंकना शुरू हो गया। तो ये शख्स मैं समझता हूं मुनाफिकों में नंबर 1, और ये पॉलिसीज है ना जो पोलराइजेशन की, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। सियासी इख्तलाफात रहते हैं लेकिन ये इसके लिए ठीक नहीं है। इनका आपका साथ लेता हूँ सवाल। इमरान खान को मैनेज करने वाली टीम, जिसमें 2 साबिक आर्मी अफसरान हैं और एक चीफ जस्टिस शामिल है, ना सिर्फ इसको मैनेज किया गया, 2018 के इंतखाबात को जीत कर दिया गया, इसके बाद जो भी आपने बताया कि तसल्सल के साथ उसको किस तरह जो है सपोर्ट किया गया, फिर उसको सादिक और अमीन करार दिया गया बाकायदा। तो उस टीम के खिलाफ अब जो है ना बातें हो रही हैं कि उस टीम के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, क्यों इस तरह किया गया, क्यों देर आई इक़दाम किया गया। तो आपकी क्या राय है, पीपल्स पार्टी की क्या राय है, सिंध हुकूमत की क्या राय है कि इस हवाले से जो टीम जो थी उसके खिलाफ वाकई तहकीकात होनी चाहिए या नहीं? आप मैं सवाल कर, मैं दोनों साथ कर लेता हूँ। आपका दोनों कर लेता हूँ। आज आप बता सबसे जो अहम उनका फैसला था कि मार्केटें बंद होंगी 8 बजे, आपने किसी भी फैसले पर अभी तक तो बंद नहीं करवाया, एक साथ अमल होने जा रहा है। अच्छा, मैं पहले उनके बारे ज़्यादा 2 सवाल ले लिए मैंने। जी देखें, आपकी बात सही है अकरम साहब कि गैर आइनी तरीके से इमरान खान की सपोर्ट की गई और गैर आइनी तरीके से इमरान खान को इक़्तिदार में लाया गया, कोई 2 राय नहीं है। लेकिन आपकी ये भी बात ठीक है, इस पूरे प्लान में साकिब निसार साहब का एक रोल था, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। साकिब निसार साहब का माजी भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने जिस तरह एक बहुत बड़ा पंजाब का हेल्थ का इंस्टीट्यूट जिस तरह तबाह करवाया अपने 2 दामादों के बिजनेस इंटरेस्ट को देखते हुए, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जो जाति आप कह रहे हो, मैं इस बात का एग्री करता हूं, जो उन्होंने जाति उसको सादिक व अमीन का सर्टिफिकेट देके किया ना, मैं पहले भी कह चुका हूं, कोई भी इंसान सादिक व अमीन नहीं हो सकता, कोई भी इंसान सादिक व अमीन नहीं हो सकता। ये टर्मिनोलॉजी को भी इसको चेंज कर देना चाहिए। हम सब गुनाहगार आदमी हैं, लेकिन वो शख्स जो कि झूठा नंबर 1, वो शख्स मुनाफिक नंबर 1, चोर नंबर 1, डाकू नंबर 1,
اس کو صادق امین کا سرٹیفکیٹ دے دینا اس قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے. اور اگر میں سمجھ رہا ہوں کہ کم از کم ثاقب نثار کے خلاف جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس اس پہ داخل ہونا چاہیے. ثاقب نثار کے خلاف، ثاقب نثار کے جتنے ڈیسیجنز تھے، اس نے کوئی ایک غیر آئینی کام نہیں کیا تھا، اس نے بہت غیر آئینی کام کیے تھے. ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں. نئی پی ٹی آئی کی 2018 میں حکومت آئی، ایک پی ٹی آئی کے ایم پی نے ایئرپورٹ پہ پارکنگ چلتے ہوئے مسافر کو 2-4 تھپڑیں ماری. یاد ہے آپ کو پی ٹی آئی کے ایم پی اے کا؟ یاد ہے ہماری کراچی کی میڈیا کو نا؟ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ جو کسی غریب مسکین آدمی کو سڑک پہ پکڑ کے تھپڑیں مارے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ جیل میں ڈالا چاہیے نا. کیا کیا ثاقب نثار نے؟ بلایا کورٹ میں، ہاں کیا کیا تم نے؟ اچھا اس کو مارا ہے، 5 لاکھ روپے تو ڈیم فنڈ میں رہا ہو گیا وہ بندہ. یار مجھے بتائیں کہ یہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے ہوتا کیا ہے دنیا بھر میں، اور پاکستان میں بھی وہی ہوتا ہے، کسی بھی کیس میں جب آپ کوئی ججمنٹ دیتے ہو وہ کیس لا بنتا ہے. دوسرے وکیل ان ججمنٹ کو کوٹ کر کے ریلیف لیتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں کورٹ میں کہ سر آپ نے فلاں کیس میں آپ نے فلاں شخص کے ساتھ یہ آپ نے کیا تھا. یہی کہتا ہے نا کہ فلاں کیس میں فلاں شخص کے ساتھ آپ نے یہ جرم اس نے کیا تھا، آپ نے اس کو یہ سزا دی تھی، یا آپ نے اس کو یہ ریلیف دیا تھا. اب یہ کیس لا بن چکا ہے کہ کسی کو بھی، میرے نظر میں ہو سکتا ہے کوئی لا کا اسٹوڈنٹ مجھے زیادہ بہتر بتا سکے، کہ کسی بھی شخص کو روڈ پہ اتارو، 2-4 تھپڑے مارو، کسی کو جوتے مارو، پھر کیا کرو، کورٹ آپ کو بلائے اور بولو جی ٹھیک ہے میں یہ 5 لاکھ میں ڈیم فنڈ میں دے دوں گا، وہ آپ چھوٹ گئے. بھئی یہ عدالتوں کے کیا کہتے ہیں؟ عدالتوں میں آپ کے ریمارکس نہیں بولتے، آپ کے فیصلے بولتے ہیں. یہ غیر آئینی کام تھے. ثاقب نثار نے ایک غیر آئینی کام نہیں کیا، ثاقب نثار نے غیر آئینی کاموں کی سینچریاں پوری کی تھی، سینچریاں لگائی تھی. تو میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کاؤنسل میں سب کو چاہیے کہ ریفرنس بھیجنا چاہیے ایسے شخص کے خلاف، اس کی اس طرح کی غیر آئینی حرکتوں کے خلاف. اگر میں غلط بات بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط بات بول رہا ہوں، تو پھر اس کا ایک علاج ہونا چاہیے. کوئی عدالت، میں اوپن کہتا ہوں، کوئی عدالت میرے اس اسٹیٹمنٹ پہ سو موٹو نوٹس لے لے کہ میں نے خدا نخواستہ کنٹیمپٹ کیا ہے. کوئی بھی عدالت، میں اوپن بول رہا ہوں، سو موٹو نوٹس لے لے کہ میں نے کنٹیمپٹ کیا، میں نے سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار کے لیے کہا ہے کہ اس نے غیر آئینی فیصلے دیے ہیں، غیر قانونی فیصلے دیے ہیں. یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ پلیز مجھے اس کو کنٹیمپٹ کے ضمیر میں لا کے مجھے کھڑا کر دے کٹہرے پہ، اور مجھ سے پوچھیں کہ شرجیل میمن تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے کہا کہ ثاقب نثار نے غیر آئینی فیصلے کیے. اور میں جو جس فیصلے کا ذکر کر رہا ہوں کہ کسی کو روڈ پہ جوتے مارنا، اس کے کپڑے پھاڑنا، کسی کی تذلیل کرنا، کسی کی عزت نفس کے ساتھ کھیلنا، اور پھر اس کو بولا جائے تو 5 لاکھ روپے ڈیم فنڈ میں جمع کرا چونکہ تو پی ٹی آئی کا ایم پی ہے، تو آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے، تو عام پاکستانی نہیں ہے، تو پی ٹی آئی کا ایم پی ہے، 5 لاکھ روپے جمع کرا اور تو آزاد ہے. کیا اس ملک میں؟ اور اس کے ساتھ کون کون لوگ موجود تھے میں نہیں بولنا چاہتا. میں نہیں کہوں گا کہ ثاقب نثار نے یہ فیصلہ اکیلا دیا تھا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا بینچ میں. تو بھائی یہ چیزیں اس ملک میں جو کہ دنیا میں کہیں نہیں ملیں گی آپ کو یار. کسی کی تذلیل کرو، کسی کی بےزتی کر دو، کسی کی عزت سے کھیلو، 5 لاکھ روپے جمع کرا تو ڈیم فنڈ میں بات ختم. یہ کیس لا بن گیا نا. یہ اب میں آگے سے آگے کافی چیزیں کہہ سکتا ہوں، کہوں گا نہیں مناسب نہیں. ہاں مردم شماری غلط ہو رہی ہے، کراچی کی مردم شماری کم دکھائی گئی تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، یہ فراڈ ہو رہا ہے مردم شماری کے نام پر. سر کل آباد میں کراچی پولیس چیف کا کیا جہاں کیا ہے جیسے گومتی مرتضی کو سو یعنی سن بروئی بندر کے زمین کھاتے والوں نے قبضہ کرنا جنے نے کو کورٹ جاتے سوال میں نے دیکھو میں تو میں نے زمین دیکھا تو کہیں نے کہ زمین کا قبضہ ختم نہ کیا ہونا ہم کراچی میں پانی بزنس شفٹ کرے کے بارے میں. دیکھیں جی، آپ کا مردم شماری کا فیصلہ تھا، آپ کا
कराची का वाला फैसला था, आपका भी फैसला था मार्केट्स का। मैंने आपको कहा कि हुकूमत सिंध हर वो फैसले कर रही है और करेगी जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में होंगे। इशू ये है कि इस वक्त कारोबारी अफराद पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। भाईजान मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, कारोबारी अफराद पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मतलब ठीक है गवर्नमेंट के कुछ फैसले होते हैं, लेकिन हमें जिन लोगों का बिजनेस मुतासर हो रहा है उनसे भी बात करनी है, क्योंकि इस वक्त जब आपके पास एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, मुल्क में रिसेशन चल रही है, तो आप किसी भी अपना कोई ऐसा फैसला ना करें जिससे किसी बिजनेस कम्युनिटी को पे कोई बुरा असर पड़े। तो इसीलिए हमारी कोशिश यही है कि ऐसे फैसले किए जाएं जिससे बिजनेस कम्युनिटी को हम रिलीफ फराहम कर सकें और किसी को गलत काम करने ना दें। मैंने कहा हम सख्ती करेंगे कि भाई कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करे, सख्ती करेंगे कोई महंगाई ज़बरदस्ती ना करे, उस चीज़ को हम सख्ती करेंगे। लेकिन किसी चीज़ में किसी भी कम्युनिटी का इस तरह के बहुत सारे कारोबारी अफराद हैं, आपके जितने भी लोग पूरा आपका बंस रोड और ये सारी चीज़ अगर आप 8 बजे बंद करा दोगे तो बंद करा दें हम, वो लोग कहाँ जाएंगे बेचारे। तो हमें तो सारे बिजनेस कम्युनिटी के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना है कि उनके साथ करें। जहाँ तक आपकी बात है जी, इस पर भी सीएम साहब ने नोटिस लिया हुआ है और तमाम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो किसी साथ भी ज़्यादती में मुलविस होंगे। आपकी मरदमशुमारी वाला जो है, मरदमशुमारी पे हमारे जो एतराज़ात हैं वो अगर इंशाल्लाह, और वो हम सीएम साहब ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि जब तक हमारे खदशात दूर नहीं होते तब तक हम इस मरदमशुमारी को नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो अगर हमारे वो खदशात दूर हो जाते हैं तो फिर सबके खदशात दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमने कोई पीपुल्स पार्टी खदशात नहीं वहाँ जमा करा है, हमने सिंध की आवाम के खदशात को वहाँ जमा करा है। देखिए जी, सख्ती से मजम्मत करते हैं, किसी को भी ये इख्तियार नहीं है, किसी को भी, कि हमारी अक़लियती हिंदू बरादरी को मना करे कि वो होली नहीं मना सकते या वो दिवाली नहीं मना सकते या अपना कोई त्यौहार नहीं मना सकते। मैं समझता हूँ पाकिस्तान इस मामले में बहुत ज़्यादा लिबरल है, पूरा पाकिस्तान। सिंध तो वैसे ही, सिंध के वो कहते हैं कि हमेशा वेलकमिंग रहा है रवैया, बट पूरा पाकिस्तान जो है इस मामले में बहुत सेंसिटिव है। हमारे परचम में सफ़ेद रंग ही अक़लियत के लिए रखा गया है, अक़लियत की आज़ादी के लिए रखा गया है, उनको मुकम्मल आज़ादी। आपने देखा पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी अगर कहीं पे इस तरह के वाक़यात हुए हैं तो सबसे ज़्यादा अक़लियत की हिफाजत के लिए हमारी अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, माइनॉरिटीज़ के लिए हमारी पुलिस, हमारी आवाम उनके लिए हमेशा खड़ी रही है कि कभी भी हमारे किसी माइनॉरिटी वाले को एक आंच भी नहीं आने दी है। हुकूमत ने खुद ने देखा आपने कि हुकूमत सिंध ने तो होली के इश्तिहारात चलवाए अखबारों में, वेलकम किया। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने तमाम हमारी हिंदू बरादरी को जो है, पूरी दुनिया में जो हिंदू बरादरी है उनको भी और पाकिस्तानी को खुसूसी तौर पर वेलकम किया, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, उनको ग्रीट किया। तो हम लोग तो बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि सब क्रिश्चियंस को मुकम्मल तौर पे आज़ादी हासिल है, यहाँ पे सिखों को आज़ादी हासिल है, हिंदू बरादरी को आज़ादी हासिल है, और कोई भी शख्स ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी करेगा तो कानून हरकत में आएगा। ये क्लियर मैसेज है, कानून हरकत में आएगा, कोई भी शख्स हो। थैंक यू। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं कि अगर किसी ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है तो